परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी परम प्रीतवान गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की महान किरपा रहमत दा सदका जुगो जुग अटल गुरता गली ते शुभाएमान दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां दे विच गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी संत बाबा हरनाम सिंह जी तलन विखे हाजरियां भरन दा मौका मिलिया है, जिथे आप जी नित्ता प्रति देशां विदेशां तो सतगुरु जी दे इस स्थान दे उत्ते आके दर्शन दीदारे करते हो। उत्थे अज विशेष तौर ते सवेर वेले तो लैके आप सब संगतां जाहर पीर जगत गुर बाबा भयो आनंद जगत विच कल ताਰਨ गुरु नानक आया। सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे आगमन पुरब दीआं खुशियां नूं मनाउण वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह नूं और सतगुरु दा सरूप गुरु कीआं संगतां नूं एक दूजे नूं ਵਧਾਈਆਂ देण वास्ते आपां सारे इकੱਤਰ होए। आओ नित्ता प्रति दे नेम के मुताबिक संध्या के दीवान सजे हैं। सजे हुए दीवाना विच आप जी ने गुरु की बाणी का मनोहर कीर्तन उपरंत रहरास साहब के पाठ सरवण कीते है। उपरंत आ वेले आपां नित्ता प्रति गुर इतिहास की लड़ीवार कथा करते हुंदे हैं, पर अज सतगुरु साहिब जी का विशेष दिहाड़ा गुरपुरब होने करके लड़ीवार कथा नूं विश्राम दे के सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के गुरपुरब के संबंध विच ही कुछ विचारण करनी है। आप जी सवेर वेले तो दीवान की हाज़री भर रहे हो, सो आओ जिहड़ियां संगतां हुण आईयां आ रही जरूर कुछ ना कुछ समा बैठ के सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे वचन सरवण करके जाए। उन्हां दे जीवन दीआं पवित्र घटनावां पवित्र साखियां जिहड़ी कल्ली कल्ली गल, क्योंकि सतगुरु साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी उन्हां दा जीवन दा कोई भी पक्ष आपां देख लईए हर एक पक्ष दे विचों सानूं सिੱਖਿਆ ही मिलदी है। ये तो असी दुनियावी लोग हुन्ने हैं भी चंगी गल असी कदे कदे करते हैं, कदे कदे सिੱਖਿਆ दिंदे हैं, वो भी दूजियां नूं सिੱਖਿਆ दिंदे हैं, आप भावें उहनूं ना कमाईए। पर सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह उन्हां ने गुरु परमेश्वर हुंदियां होइयां भी आ दुनियावी लोकां वांगू विचर के ना अपने वांगू सतगुरु सच्चे पातशाह ने सारियां जिम्मेवारियां भी निभाईयां ते जिहड़ी धुर दरगाह तो ड्यूटी लगी हुई सी उहनूं भी खालसा जी बड़ी सुचेतता दे सहित बड़ी जिम्मेवारी दे सहित सतगुरु जी ने निभाया। तो आओ सतगुरु जी दे पावन पवित्र जीवन दीआं साखियां नूं आरंभ करन तो पहला सतगुरु दे जीवन दी विचार आरंभ करन तो पहला बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दी बख्शी हुई गुरफतेह दी सांझ करी। जिन्ने माई भाई बैठे हो कोई भी रसना वांझी ना रह जावे। सतगुरु जी दे चरनां विच मन नूं जोड़ के दोवें हाथ जोड़ के गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सवेर वेले तो ही दुनिया भर दे विच जिथे गुरु नानक नाम लेवा सिख वसदा है सब एक दूजे नूं ਵਧਾਈਆਂ दे रहे हैं ते नाले संगत जी ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह दे उत्ते किते अखंड पाठ साहिबां दे भोग किते सहज पाठ साहिब दे भोग किते ढाडी सिंह गुरु का जस कर रहे हैं किते कीर्तनी जथे लगे है किते कवि कविशर जन कवितावां पढ़ के
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਪੁਰਬ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਉਹ ਕੱਤਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਤਕ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਤਕ ਰੁੱਤ ਸਰਦ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲਾਓ ਜਿਤ ਕਹ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਜੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਸੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਜਵਾੜਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਰਟਨ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1526 ਤੇ ਆ ਈਸਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜਾ 1469। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਿਟੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮਿਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਫੇਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਗ੍ਰਸੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸਮੋਇਆ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਬਾਲਕ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਬਾਲਕ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਨਕ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਬਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ?
ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨਾਨਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਾਨਕ, 10 ਨਾਨਕ ਹੋਏ। 10 ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਇੱਕੋ, ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਲਟਾ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜੋਤ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ ਜਨਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੋਝੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬਾਲਕ ਜੰਮਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਬਾਲਕ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਜੰਮਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਰੋਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਅਦਭੁਤ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਜਨਮ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਬਖੇਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਐ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤਿਆ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਣ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਵੇਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਈ ਜਾਣ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰਾ ਖੋਲਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨਾ ਬਾਟੀ ਕੁਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ: ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਗਿਆ, ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਆਯੂ। ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਐ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੇ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਵੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਦਵੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜੋ ਸਾਜਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁਰਬ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਬਾਲਕ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੱਸਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਲਿਆ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਨਕ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਿਖਾਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਰਮ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ। ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਤਾਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕੀ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਰਜਵਾੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਏ ਭੋਏ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਾਲਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਘੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਲਕ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਖਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਬਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਬਾਲਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੋਂ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਗਾਂਹ ਵਧੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈ ਬਾਲਕਾ, ਆ ਪੱਟੀ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਪਾਂਧੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਲਕ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਵਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ ਤੋਦਾਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਲੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਐਸਾ। ਸੰਦੀਪਨ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਸੰਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਣੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਵਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਠੰਡ ਨਾ ਪਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਚਲਾਓ, ਬਲਬ ਚਲਾਓ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਆ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਆ ਧੁੰਦ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧੁੰਦ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਧੁੰਦ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੁੰਦ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਛਾ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੱਦਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਬਹੁਤ ਭੇਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਆਇਆ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਚਾਰ ਲੂਗਾ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖੇਤ ਚਰ ਗਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਾਲਕ ਜੰਮਦੇ ਐ, ਨਿਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨः ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕਾਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਸਾਖੀਆਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ।
ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਰੋਕਤਾ, ਕੌੜੇ ਰੀਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਤਾ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖੇਤ ਚਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲੇ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਚਰ ਲਿਆ, ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤ ਚਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੋਇਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਐ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਖੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦਾ ਹਰਾ ਅਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਢਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੁੱਪੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਉਹ ਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਲਓ, ਡਾਇਆ ਪਾ ਲਓ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸਰਨਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕੀ ਕਦੇ ਸੱਪ ਵੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛਾਂ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਦਰਖਤ ਕੀ ਸੱਪ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਆ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਲਾ। ਕੀ ਕਦੇ ਸੱਪ ਵੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ? ਸੱਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਪ ਹੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ, ਸੱਪ ਵੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਲੈ 20 ਰੁਪਈਏ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਸੌਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ, ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਟੱਕਰ ਗਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਆਖਿਆ ਆਹਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਆਏ, ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਆਏ
ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੋਲਦੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਐ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਪੁੱਤ ਜੈ ਰਾਮ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਆ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਭਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ 13 ਵਰਤਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਐਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਸ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਵਾ ਦੂਗਾ। 3 ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟਾਲੇ ਬਰਾਤ ਗਈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਾਲ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾ, ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸੋਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸੌਦਾ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਐ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪਾਟੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ,
ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਵੇਈ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਾਓ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਾਓ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਰਾ ਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਬਲਦੀ ਸੜਦੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਰਿਆ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣੀ? ਇਹ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਜਪੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇਤਾਲਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਆ, ਰਬਾਬ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ, 9 ਖੰਡ 7 ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਐ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਪ ਹੱਥੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੰਗਣ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਮਲਸੀਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਉਹਦੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਗਤ, ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਵੀ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਦਿਖੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆ ਮਲਸੀਹਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਮ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਕਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਵੀਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ? ਸਖਰ ਪੱਖਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਪੂਰਬ ਦੀ ਆ ਪੱਛਮ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਬਣਾਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ। ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਪਕਵਾਨ 36 ਪਦਾਰਥ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਤ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵੀ ਐਸਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਗਿਆਨ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਔਰ ਕਰਤੱਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਕਿ ਪਹਾੜ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਰੋਕਿਆ। ਪੰਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ, ਐ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਸਨਾਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਣਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐ। ਪਰ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਤਾ? ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਨਕੇ ਪੜੇ ਹੋਣ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਐ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਜੋਗੀ, ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੀ ਕਾਜੀ, ਕੀ ਮੁੱਲਾ, ਕੀ ਰਾਖਸ਼, ਕੀ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸੰਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਪੜੋ ਸਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ। ਐ ਪੁੱਤਰੀਓ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਐ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਗੁਰੂ। ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਲਾ ਪੁਰਖ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤੂਕ ਮਾਤਰ ਸਾਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ। ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਯਮ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਲਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਹ ਕਦੇ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੇਘ ਬਣ ਕੇ ਵਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਹਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਗਏ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ, ਆਪ ਗਏ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬਗਾਨੀ ਮਾਇਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੌਤਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੱਛੋਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਐਸਾ ਵਰਤਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਪਾਈ, ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੀ। ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹਾ ਵੀ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਦਾ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਤੀਲੀ ਉਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਭਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਸ ਚਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਭੱਜੂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀ, ਗਿਆਨ, ਕਰਤਵ, ਆਯੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਸਰੋਮਣ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਫਲੇ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਐਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਥਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵਸਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਮਹਿੰਗੇ ਜਥੇ ਸੱਦਣੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਸੀ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ। ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ, ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਚੰਦ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਾਂ, ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਫਿਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਆੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਹਾ ਖਿਆਲ ਆ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੂਗਾ ਜੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਲਾਈ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰਖਾਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫਲਾਈ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਖੁਰਮਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ, ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, 10 ਅਵਤਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਹਾਇਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਊਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਤਾ ਹੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਕਮਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਹੋਈਏ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਣੀ ਛੱਡੀਏ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਔਗਣ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ ਨਾ। ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੇਸ ਆਉ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੱਚੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਧਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਿਗੋਰਿਆ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਤਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ? ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੜ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੀਏ ਮੂਲੇ ਕੀਏ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕੜ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਦੀ ਛਤਰ ਝੂਲ ਰਹੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੇਸਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੱਕੜ ਪਰ ਸੁਗੰਧੀ ਕੇਸਰ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਡੋਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਚੱਕੜ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਵਸਤਰ ਲਿਬੜ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੱਕੜ 'ਚ ਵੜਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ 7 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਖੇਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਾਸੋ ਬਣਾਉਣਾ। ਰੇਤ ਤੇ ਅੱਕਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੱਤੀ ਪਾਲੀ ਆ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਸੀ,
ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਅੰਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਪਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣ ਲਈਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਮੱਖੀਆਂ ਭਿੜਕਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੜਾਸਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਅਣਘੜ ਜਿਹਾ ਸੋਟਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਪਏ ਰਾਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਆਜੋ ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇਖੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਉਹ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਏ, ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਗਾਂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਰਸਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ 4 ਕੁ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। 4 ਕੁ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿ 4 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੈਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਮੁੜ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਹਾਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ 4 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ, ਮੰਝ ਨਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਛਕ ਮੁਰਦਾ, ਖਾ ਜਾ ਮੁਰਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਅਵੱਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਚੱਕ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਛਕ ਜਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਚਾਦਰ ਚੱਕੀ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਭਾਫਾ ਮਾਰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਏ, ਲੰਮੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਪਰਸ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਿਆ, ਜਿਉਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਕੇਲੇ ਕੇ ਪਾਤ ਮੇ ਪਾਤ, ਪਾਤ ਮੇ ਪਾਤ, ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਤ ਮੇ ਬਾਤ, ਬਾਤ ਮੇ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਛਿੱਲੜ ਲਾਹੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਤਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਕਲਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਔਗਣ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਫਲਾਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਐਉਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਔਗਣ ਛੱਡਣੇ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਏ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।